चॅप्टर लाईन, याचे पण फक्त फॉर्म्युला तेवढे आपण डिस्कस करू. लाईन मध्ये पहिला फॉर्म्युला, द लाईन passing through one point and parallel to the vector. Equation of line passing through a point and parallel to vector. फिगर मध्ये पहा, लाईन थ्रू द पॉइंट पॅरलल टू व्हेक्टर आणि हा लाईन वरला मुव्हेबल पॉइंट, and that equation is given by r bar equals to a bar plus lambda b bar. r bar equals to a bar plus lambda b bar. This is the vector equation of line passing through the point a in bracket a bar and parallel to b bar. हा जो r bar असतो, लाईन आणि प्लेन दोन्ही चॅप्टर मध्ये हा r bar व्हेरिएबल सारखा घेतला जातो. व्हेरिएबल पोझिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाईन. This is the first formula of line passing through one point and parallel to one vector. Okay. Then the remarks on that formulas. Number one, r bar equals to इथं काय होतं पहा, a bar plus lambda b bar. a bar point on the line, b bar vector parallel to the line. हा जर वेक्टर लाईनला पॅरलल असेल तर a b c are the direction ratios of the line. Direction ratios of the line are a b c. अशा टाईपचं जर लाईनचं इक्वेशन दिलं असेल तर हा वेक्टर लॅम्बडा सोबतचा हा वेक्टर, this is a vector parallel to the line, so coefficients of I, J, K are the direction ratios of that line. Okay, remark number 2. Cartesian equation of line passing through point x1, y1, z1 and having direction ratios a, b, c is x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c. Line through one point x1, y1, z1 and direction ratios a, b, c. Okay. Remark number 3. Coordinates of any point p on the line. ही लाईन तुम्हाला दिलेली आहे आणि लाईन वरला आर्बिट्ररी पॉइंट, एनी पॉइंट जेव्हा तुम्हाला अझम्पशन करायची गरज पडेल, या लाईन कडे पहा, त्याला इक्वल टू स्केलर लॅम्बडा घ्या. याच्यावरून फर्स्ट टर्म इक्वल टू लॅम्बडा करा, एक्स ची व्हॅल्यू काढा, तुम्हाला मिळेल x1 प्लस लॅम्बडा ए. y ची व्हॅल्यू काढा, y1 प्लस लॅम्बडा बी, z1 प्लस लॅम्बडा सी. सो दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ arbitrary point on the line, any point on the line. फॉर्म्युला बऱ्याच वेळेला हा कामी येतो. एनी पॉइंट, आर्बिट्ररी पॉइंट जेव्हा तुम्हाला पाहिजे तेव्हा असा अझम्पशन करा. फॉर्म्युला विसरला तरी तुम्हाला लाईन म्हणून तयार करता येईल. फर्स्ट टर्म इक्वल्स लॅम्बडा, सेकंड लॅम्बडा, थर्ड लॅम्बडा आणि याच्यावर किमती काढायच्या व्हेरिएबल एक्स वाय झेडच्या. हे तिन्ही रिमार्क महत्वाचे. पुढे चालू आपण. इक्वेशन ऑफ प्लेन, पुन्हा तेच पॉइंट आहे खरं तर, थ्रू वन पॉइंट अँड पॅरलल टू द व्हेक्टर. पुन्हा एकदा फिगर रिपीट पहा. इथं ए पी बार, पी पॉइंट मूवेबल पॉइंट ऑन द लाईन, ए पी बार पॅरलल टू बी बार. सो equation of plane here, sorry, line is given by AP bar cross B bar equal to 0. For any point, this condition is satisfied, and the geometrical condition satisfied by every point on the line is called the equation of line. Here solve कर, you get equation of line is R bar cross B bar equal to A bar cross B bar. Equation of line is R bar cross B bar equals to A bar cross B bar. Line through one point and parallel to vector without parameter. याला vector equation of line without parameter lambda, or it is called non-parametric equation. Non-parametric equation. Next is equation of line passing through two point. इथे लाईन वरले दोन पॉइंट दिले असतील तुम्हाला तर equation of line passing through two point is given by R bar equals to A bar plus lambda into vector parallel to the line. Parallel च्या along the line vector मिळाला जमतो. R bar equals to A bar plus lambda A B bar, or R bar equals to A bar plus lambda in bracket B bar minus A bar. This is the vector equation of line passing through
पॉइंट ए अँड पॉइंट बी. नेक्स्ट तोच फॉर्म्युला कार्टेशियन फॉर्म मध्ये पाहू. इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ax1 y1 z1 and bx2 y2 z2 is. इथं पॉइंटची पोझिशन वेक्टर तुम्हाला मी गृहीत धरलेत, इथं कोऑर्डिनेट्स दिलेत. तर इक्वेशन ऑफ लाईन इज x minus x1 upon x2 minus x1 equal to y minus y1 upon y2 minus y1 equal to z minus z1 upon z2 minus z1. This is the Cartesian form of equation of line through 2 point. And what is this? It is the vector form of equation of line passing through 2 points. Okay. Next is फॉर्म्युले. कधी पण मॅथमॅटिक्स मध्ये तुम्हाला पाठ करताना छोटे छोटे एक्झाम्पल घेत जा. इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू पॉइंट, पॉइंटचा पीबी दिलाय, पॅरलल टू द वेक्टर, वेक्टर दिले म्हणजे हा ए बार दिला, हा बी बार. सो इक्वेशन ऑफ लाईन इज आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लॅम्बडा बी बार. असे लहान लहान जर तुम्ही फार प्रॉब्लेम घेतले तर फॉर्म्युले फार इझिली पाठ होते. एक्झाम्पल नंबर 2. कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू पॉइंट and having direction ratios ABC. Point x1 y1 z1 direction ratio ABC. Then equation of line is x minus x1 upon e equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c. Number 3. Any point on the line, any point on this line is given by L equal to lambda assumption करा स्केलर कहते, and that is formula is x1 plus a lambda comma y1 plus b lambda z1 plus c lambda, and using that formula we get height lapa 4x1 4 minus 2 lambda minus 3 plus 3 lambda minus 1 plus 6 lambda where lambda is scalar. ओके. असे जर तुम्ही छोटे छोटे प्रॉब्लेम तयार केले तर फॉर्म्युले पाठ करायला सोपे जातील. नेक्स्ट इज फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट. 2 पॉइंट, पॉइंटचे कोऑर्डिनेट दिलेत आणि विचारले वेक्टर इक्वेशन. मग पॉइंट्स घ्या, पॉइंट टू पॉइंटची पोझिशन वेक्टर काढा, बी बार मायनस ए बार फाइंड आउट करून ठेवा. अँड हेच इक्वेशन ऑफ लाईन इज आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लॅम्बडा इन ब्रॅकेट बी बार मायनस ए बार किंवा लॅम्बडा ए बी बार. दॅट इज इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट वेक्टर इक्वेशन. तेच जर तुम्ही कार्टेशियन फॉर्म यूज केला, x1 y1 z1 x2 y2 z2, द इक्वेशन ऑफ लाईन असं येईल आणि वरचे पॉइंट ठेवून दे. रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट इज फॉर्म्युलामध्ये किमती टाका. दिस इज रिक्वायर्ड लाईन. रिक्वायर्ड लाईन म्हणजे प्रत्येक याच्यावर मी एक 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 प्रॉब्लेम इथं तुम्हाला डिस्कस केला. नेक्स्ट इज कोप्लेनार और नॉन कोप्लेनार लाईन्स. एकाच प्लेन मध्ये असणाऱ्या आणि नसणाऱ्या लाईन. मग याच्याबद्दल तुम्हाला माहित असलं स्टेटमेंट पहा. इफ 2 लाईन्स आर आयदर इंटरसेक्टिंग और पॅरलल देन दे आर मस्ट बी कोप्लेनार. आयदर इंटरसेक्टिंग और पॅरलल, द लाईन्स आर कोप्लेनार. त्याच्या उलट द लाईन्स आर नायदर इंटरसेक्टिंग नॉर पॅरलल देन लाईन्स आर नॉन कोप्लेनार. त्यालाच आपण स्क्यू लाईन म्हणतो. आठवत असेल तुम्हाला. स्क्यू लाईन्स नायदर इंटरसेक्टिंग नॉर पॅरलल. And if the lines are intersecting, then that lines have a common point. If the lines are intersecting, they have a common point between them. हे मी कशासाठी तुम्हाला डिस्कस करतोय? फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाईन. या लाईनला एक आर्बिट्ररी पॉइंट कन्सिडर करा, या लाईनला एक आर्बिट्ररी पॉइंट कन्सिडर करा, दोन्हीचे कोऑर्डिनेट इक्वेट करा, तुम्हाला तो लॅम्बडा किंवा म्यू मिळेल आणि तुम्ही फाइंड आउट करू शकाल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाईन्स. बिटवीन 2 लाईन्स, 2 लाईन फिगर ऑब्झर्व करा. इक्वेशन पहा, त्यातला b1 बार वेक्टर पॅरलल टू फर्स्ट लाईन, वेक्टर पॅरलल टू फर्स्ट लाईन त्याला b1 बार नाव देऊ. वेक्टर पॅरलल टू सेकंड लाईन याला b2 बार नाव देऊ. पुन्हा फिगर कडे पहा. अँगल बिटवीन लाईन्स इज इक्वल्स टू अँगल बिटवीन b1 बार अँड b2 बार. आणि अँगल बिटवीन 2 वेक्टर तुम्ही ऑलरेडी स्केलर प्रोडक्ट मध्ये शिकलात. मी तेच रिपीट करतो इथे.
Definition of scalar product or dot product is b1 bar dot b2 bar equals to magnitude b1 bar magnitude b2 bar cos theta. So cos theta equals to b1 bar dot b2 bar upon magnitude b1 bar into magnitude b2 bar. Angle between lines साठी formula. Angle between line is equals to angle between vectors parallel to the line. Angle between lines repeat करतो थोडंसं. If theta is angle between line whose directional ratios are given a1 b1 c1 and a2 b2 c2, then angle between the lines is given by the formula cos theta is equals to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon square root a1 square plus b1 square plus c1 square into square root a2 square plus b2 square plus c2 square. डायरेक्शन रेशोच डायरेक्ट माहित असते तर हा फॉर्म्युला आपण 3D मध्ये यूज केलाय. अँगल पाहिला की पुढे येते कंडिशन. इफ lines are parallel then that vectors are parallel and vectors are parallel then components are in ratio or direction ratios are in proportion. Remark number 2, lines are perpendicular to each other then vector parallel to first line perpendicular to vector parallel to second line, therefore combination of their direction cosine equal to 0, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0. Next is distance of a point from line. पॉइंट दिलाय ही लाईन. आपल्याला हे पीएम डिस्टन्स काढण्यासाठी फॉर्म्युला माहिती आहे. इथे तुम्हाला लाईनचं इक्वेशन दिलेलं असेल, पॉइंटचे कोऑर्डिनेट दिलेले असतील. पहा, डिस्टन्स ऑफ अ पॉइंट पी विथ पोझिशन वेक्टर अल्फा बार फ्रॉम द लाइन r bar equals to a bar plus lambda b bar is given by the formula pm is equals to square root magnitude of alpha bar minus a bar minus in bracket alpha bar minus a bar dot b bar upon magnitude b bar. मी तुम्हाला फिगर मुद्दाम दाखवली तर पहा, it is a right angle triangle. P is known, A is known, we can find AP. AP bar vector is known, vector parallel to the line is known, we can find projection AM. Projection of AP on B bar is given by AP bar dot B bar. हे पाहिजे AP bar dot B bar upon magnitude B bar. आणि हा vector त्याचा magnitude का hypotenuse. It is base, it is height. So height is equals to hypotenuse square minus base square. हाच तो फॉर्म्युला आहे. PM square root AP square minus AP bar dot B bar upon magnitude B bar. Distance of a point from line. हेच तुम्हाला याही पद्धतीने डिस्टन्स फाइंड आउट करता येईल. ड्रॉ PM perpendicular from point to the line. M कुठे आहे पॉइंट? M is a point on the line. So its coordinates are considered as x1 plus lambda a, y1 plus lambda b, z1 plus lambda c, arbitrary point on the line. Now PM is line, PM UV line passing through 2 point. P माहिती M माहिती करून घेतला आपण arbitrary. मग PM लाईनचं इक्वेशन फाइंड आउट करता येईल. हे इक्वेशन तर ऑलरेडी दिले. या दोन्हीचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करा. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन PM and point of intersection with given line, then we get M. या दोघींचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काढला तर M मिळेल आणि मग डिस्टन्स फॉर्म्युला यूज करा, तुम्हाला डिस्टन्स मिळेल. ओके. नेक्स्ट इज शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिटवीन द स्क्यू लाइन्स. फिगर मध्ये पहा स्क्यू लाइन्स neither intersecting nor parallel lines आणि त्यामधलं डिस्टन्स. याला फॉर्म्युला shortest distance between two skew lines. First line is r bar equals to a bar plus lambda b1 bar and r bar equals to a2 bar plus mu b2 bar is mod magnitude a2 bar minus a1 bar dot b1 bar cross b2 bar upon magnitude b1 bar cross b2 bar.
शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिटवीन टू लाईन्स. पण हे शॉर्टेस्ट डिस्टन्स जर 0 झालं तर, if the shortest distance between two lines is 0, then lines are intersecting. म्हणजेच to prove the lines are intersecting, it is sufficient to prove shortest distance between them is 0. आणि याच्या प्रॉब्लेम आहेत आपल्याकडे. नोट नंबर 2, if lines are intersecting, लाईन जर इंटरसेक्टिंग झाल्यास तर व्हेक्टर ऑब्झर्व करा, ए बी बार, B1 बार, B2 बार आर मस्ट बी कोप्लेनार. कारण लाईन जर इंटरसेक्टिंग असतील तर लाईनच कोप्लेनार, आणि लाईन जर कोप्लेनार असेल तर लाईनला पॅरलल व्हेक्टर आणि लाईनवरले दोन पॉईंट जोडणारे व्हेक्टर आर मस्ट बी कोप्लेनार. बिकॉज व्हेक्टर्स आर कोप्लेनार, then their scalar triple product equal to 0. To prove the lines are intersecting, it is sufficient to prove the vectors are coplanar. That is a b bar dot b1 bar plus b2 bar equal to 0. म्हणजे फक्त तुम्हाला लाईन्स इंटरसेक्टिंग किंवा कोप्लेनार प्रूव्ह करायचे असतील तर ही कंडिशन प्रूव्ह करा. ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिटवीन टू लाईन्स. हे झालं लाईनचे फॉर्म्युलाज. यामध्ये डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाईन एक छोटासा पॉईंट राहिला, पण डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल, स्क्यू लाईनसाठी वेगळा फॉर्म्युला आहे, पॅरललसाठी वेगळा फॉर्म्युला आहे. पाहून घ्या फॉर्म्युला. दीज आर द लाईन्स a1 बार प्लस लॅम्बडा बी बार, a2 बार प्लस म्यू बी बार. या दोन्ही लाईन मध्ये पॅरलल व्हेक्टर सेम आहे. लाईन्स आर पॅरलल, पहिलं तुम्हाला कळेल. आणि डिस्टन्स बिटवीन देम इज गिव्हन बाय मॉड a2 बार मायनस a1 बार क्रॉस b बार अपॉन मॅग्निट्यूड b बार. डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाईन्स, स्क्यू लाईन वेगळ्या, पॅरलल लाईन वेगळ्या. प्लेन चॅप्टर. या चॅप्टर मधले आपण फक्त फॉर्म्युलाज तेवढ्याच रिव्हिजन करू. कुठले कुठले फॉर्म्युला पाहू. फॉर्म्युला नंबर 1, पहिल्या पार्ट मध्ये आपण इक्वेशन ऑफ प्लेन पाहिलं. पहिला फॉर्म्युला, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through a point a in bracket a bar and perpendicular to vector n bar is r bar dot n bar equal to a bar dot n bar passing through point and normal to the vector. यामध्ये हा टर्म समजणं खूप इम्पॉर्टंट आहे, म्हणून मी पुढे लिहितो. हा आर बार कोण आहे? आर बार इज पोझिशन व्हेक्टर ऑफ एनी व्हेरिएबल पॉइंट इन द प्लेन. What is the a bar? A bar is position vector of given fixed point in the plane. हा प्रॉब्लेम मध्ये पॉइंट दिलेला असतो. And n bar is a vector normal to the plane. R bar, A bar, n bar. ह्या टर्म समजल्या पाहिजे प्लेनच्या इक्वेशन मध्ये. सर्वात महत्वाचं इक्वेशन म्हणलं तरी जमतं याला, पण हेच इक्वेशन मी रिपीट इथं पुन्हा रीड करतो. इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट a in bracket a bar and a normal to or perpendicular to the vector n bar is r bar dot n bar equal to a bar dot n bar. आपल्याला माहित आहे a bar dot n bar ही स्केलर क्वांटिटी, नंबर येईल रियल नंबर, तो मानला d. आणि जनरली तुम्हाला इक्वेशन ऑफ प्लेन r bar dot n bar equals to some constant term दिसेल. याला मी असे म्हणू शकतो, vector equation of plane in general. Again, equation of plane passing through the point whose Cartesian coordinates are known, x1, y1, z1, and direction ratios of normal are ABC. Point on the line, direction ratios of normal, then equation of plane is a in bracket x minus x1 plus b in bracket y minus y1 plus c in bracket z minus z1 equal to 0. प्लेन वरला पॉइंट दिलाय आणि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल व्हेक्टर टू द प्लेन दिलेत. देन इक्वेशन ऑफ प्लेन. हे इक्वेशन सॉल्व केलं तर कसं दिसेल? ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d. जसं मी म्हणाले, हे इक्वेशन सॉल्व केलं तुम्हाला r बार डॉट n बार इक्वल्स टू सम स्केलर क्वांटिटी मिळेल. आणि हे जर तुम्ही फॉर्म्युला यूज करून प्लेनचे इक्वेशन काढला तर ते असं दिसेल, ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू d. जनरली
It is a Cartesian equation of plane where A, B, C are the direction ratios of normal to the plane. A, B, C are direction ratios of normal to the plane, and this is the vector equation of plane. Generally, vector equation of plane. This is Cartesian equation of plane. यात ABC डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल, तर इथं हा एन बार म्हणजेच नॉर्मल आहे. हे दोन्ही फॉर्म तुम्हाला बार बार येणार म्हणून रिपीट केले. नेक्स्ट इज equation of plane passing through one point and parallel to two vectors. एका पॉइंट मधून जाणारा आणि दोन वेक्टरला पॅरलल. काय फॉर्म्युला? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट in bracket a bar and parallel to two vectors b bar and c bar is r bar dot b bar cross c bar equal to a bar dot b bar cross c bar. r bar dot b cross c, a bar dot b cross c. हेच इक्वेशन पासिंग थ्रू वन पॉइंट आणि पॅरलल टू टू वेक्टर असं पण लिहिता येते. आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लॅमडा बी बार प्लस म्यू सी बार, व्हेअर लॅमडा अँड म्यू आर स्केलार्स. तुम्ही थेरी आठवा, थेरीमध्ये इथं मी यूज केलं होतं वन वेक्टर लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर टू, आणि त्यावरून तुम्हाला हा प्लेनच्या इक्वेशनचा फॉर्म मिळाला होता. ओके, पासिंग थ्रू वन पॉइंट पॅरलल टू टू वेक्टर, हे सुद्धा तेच प्लेन आहे, पासिंग थ्रू वन पॉइंट आणि पॅरलल टू टू वेक्टर. पण याला म्हणतात स्केलार प्रोडक्ट फॉर्म आणि याला म्हणतात द स्केलार. हे असेल तुमचा स्केलार प्रोडक्ट फॉर्म आणि याला म्हणू आपण पॅरामेट्रिक फॉर्म. हेअर लॅमडा अँड म्यू आर पॅरामीटर्स. इथं डॉट स्केलार प्रोडक्ट असल्यामुळे त्याला स्केलार प्रोडक्ट फॉर्म, याला पॅरामेट्रिक फॉर्म. सेम प्लेन in two different forms passing through one point parallel to two vectors. Next formula, equation of plane passing through three points. What are the points? A, B, C, whose position vectors are A bar, B bar, C bar. आठवा फॉर्म्युला काय? That formula is R bar minus A bar dot B bar minus A bar cross C bar minus A bar equal to 0. Plane passing through 3 points. हेच इक्वेशन तुम्ही असं पण लिहू शकता, आर बार डॉट ए बी बार क्रॉस ए सी बार इक्वल टू ए बार डॉट ए बी बार क्रॉस ए सी बार. का? म्हणजेच आर बार डॉट एन बार इक्वल टू ए बार डॉट एन बार. हे समजून घ्या, हे एन बार असेल का? हा म्हणजे नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन असेल का? कारण तिन्ही पॉइंट त्या प्लेन मध्ये आहेत. म्हणजे ए बी बार ए सी बार वेक्टर, ए बी बार ए सी बार सेपरेट वेक्टर lie in plane, so their cross product is a vector normal to the plane. मग तुम्हाला हे फॉर्म्युला विसरला तर हा सुद्धा वापरता येतो, किंवा याला जर पोझिशन वेक्टरच्या फॉर्म मध्ये लिहिलं तर वरचा फॉर्म्युला तुम्हाला मिळेल. मग मागचा फॉर्म्युला म्हणजे हा फॉर्म्युला यूज करून सुद्धा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट काढू शकता, किंवा डायरेक्ट फॉर्म्युला हा पाठ करा, आर बार मायनस ए बार डॉट बी बार मायनस ए बार क्रॉस सी बार मायनस ए बार इक्वल टू 0. ओके, याच पासिंग थ्रू 3 पॉइंटला एक सुंदर एक पर्टिक्युलर केस आहे जी 2-3 प्रॉब्लेम मध्ये वापरले जाते. इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स. पण पॉइंट्स कसे घेतले तर आम्ही A00, 0B0, 0, 0C. Point on x-axis, y-axis, z-axis. In this case, equation of plane is r bar dot 1 by a I cap, हा a इथला, plus 1 by b j cap plus 1 by c k cap equal to 1. Equation of plane passing through A00, 0B0 and 0, 0C given by this formula, where a, b, c are x, y, z intercepts. याला इंटरसेप्ट फॉर्म म्हणलं तरी चालेल. सेम इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म मध्ये कसं दिसेल? द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन whose intercepts with coordinate axes are a, b, c. Cartesian equation of plane whose intercepts with coordinate axes are a, b, c is x upon a plus y upon b plus z upon c equal to 1.
काय रिपीट फॉर्म्युले पाठ करायची गरज नाही तुम्हाला. इथे जर हा आर बार तुम्ही व्हेरिएबल घेतला एक्स आय प्लस वाय जे प्लस झडके आणि डॉट प्रोडक्ट घेतला तर हे फॉर्म्युला मिळेल. पण असू द्या, तुम्हाला यावरही ऑप्टेन करता आला पाहिजे, डायरेक्ट हे पाठ पाहिजे. फॉर्म्युले जितके पाठ असतील स्पीड येईल प्रॉब्लेम सोडवायला. नेक्स्ट इथे तुम्हाला पुढचा फॉर्म आहे इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन. नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन या केसमध्ये लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन इज पी दिलेली असते. लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम origin to the plane is P, and n cap, not n bar, n cap is unit vector in the direction of perpendicular. जो perpendicular काढला का origin to the plane त्या डायरेक्शन मधला हा n cap. Then equation of plane is r bar dot n cap equal to P. n cap is unit vector in the direction of perpendicular drawn from origin to the plane, and P is the length of perpendicular drawn from origin to the plane. This is the normal form of equation of plane. Okay. Remark number 1. If small l, m, n are the direction cosines or cosines of normal to the plane, and P is the length of perpendicular from origin. P length of perpendicular पहिल्यासारखंच आहे, पण एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन. देन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P. म्हणजे तुम्हाला डायरेक्शन कोसाइन माहित असतील नॉर्मलचे आणि लेंथ फ्रॉम ओरिजिन प्लेनची माहित असेल तर प्लेनचे इक्वेशन काढायला हे फॉर्म्युला यूज करा. ओके. रिमार्क नंबर 2. कोऑर्डिनेट्स ऑफ foot of that perpendicular drawn from origin to the plane. आपण ओरिजिन पासून प्लेनला जो लंब टाकला का त्याच्या फुटच्या कोऑर्डिनेटला फॉर्म्युला दिलाय n in bracket pl comma pm comma pn, where p is length from origin, lm in r direction cosines. त्या फुटचे कोऑर्डिनेट पण तुम्ही इझिली फाइंड आउट करू शकता lm n आणि p माहित असेल तर. रिमार्क नंबर 3. हे तर कोणालाही सहज लक्षात येईल पहा. देर आर टू प्लेन्स ॲट अ सेम डिस्टन्स p फ्रॉम ओरिजिन अँड नॉर्मल टू द सेम व्हेक्टर n बार. एकाच व्हेक्टरला परपेंडिक्युलर आणि सारख्या ओरिजिन पासून सारख्या डिस्टन्सवर दोन प्लेन असतील. r बार डॉट n कॅप इक्वल टू प्लस p और इक्वल टू मायनस p. सेम कंडिशनचे दोन प्लेन. Next is reduction of that plane into the normal form. Vector equation of plane to the normal form. Easy process है. Suppose equation of plane is r bar dot n bar equals to a bar dot n bar. Equation of plane is r bar dot n bar equals to a bar dot n bar. आता ह्या प्लेनच्या इक्वेशनला तुम्ही मॅग्निट्यूड n बार न डिवाइड करा. का बरं? तुम्हाला इथे मिळेल n cap. r bar dot n cap equal to a bar dot n cap. It is a scalar quantity. So our equation r bar dot n cap equal to p. आला का पहा नॉर्मल फॉर्म. म्हणूनच आपल्याला काय म्हणता येईल, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन वेअर p इज द p लेंथ ऑफ परपेंडिक्युलर drawn from origin to the plane. सेम रिडक्शन, फक्त इथं काय करणार मी, इक्वेशन ऑफ प्लेन घ्यायलो कार्टेशियन फॉर्म मध्ये ax plus by plus cz equal to d, where a b c are डायरेक्शन रेशोज. मला इथं आले पाहिजे डायरेक्शन कोसाइन. मग मी डिवाइड कशाने करणार, स्क्वेअर रूट a square plus b square plus c square on both side. Then we get the equation like this. And this term, if ABC are direction ratios, then these are direction cosines. That is Lx, My, Nz equal to constant term. So this is the
normal form of equation of plane where right hand side is a p, means length of perpendicular from origin to the plane. पुढला फॉर्म्युला, plane passing through the line of intersection of two planes. Plane passing through the line of intersection of two planes. आपल्याला माहिती आहे दोन प्लेन एकमेकाला एका लाईन मध्ये कट करतील. हे दोन प्लेन a1x plus b1y plus c1z equals to d1 and a2x plus b2y plus c2z equals to d2. They are intersect in one line. आणि त्या एका लाईन मधून असे इन्फानाइट प्लेन जे जाणार आहेत का त्याचं हे इक्वेशन. There are infinite planes passing through the line of their intersection and they are given by a1x plus b1y plus c1z minus d1 plus lambda into a2x plus b2y plus c2z minus d2 equal to 0. कमी याला असं वाचेल पहिल्या प्लेनचे इक्वेशन प्लस लॅम्बडा इंटू सेकंड प्लेनचे इक्वेशन इक्वल टू 0. आता d1 लेफ्टला घ्या, d2 लेफ्टला घ्या. सेम जर तेच प्लेनचे इक्वेशन तुम्हाला वेक्टर फॉर्म मध्ये दिले असते इथे तसं फर्स्ट प्लेन प्लस लॅम्बडा इंटू सेकंड प्लेन कॉन्स्टंट टर्म फक्त लेफ्टला घ्या, राईट हँड साइड 0 करा. आणि याला जर तुम्ही सॉल्व्ह केलं तर हे इक्वेशन मिळेल r बार डॉट n1 बार प्लस लॅम्बडा n2 बार equals to d1 plus lambda d2. Equation of plane passing through point of intersection of two planes. Okay. Next point पाहू आपण our observation. हे मागे एका पिरियड मध्ये मी सांगितलं होतं तरी पण एकदा ते रिपीट पहा. Angle between plane and plane, two plane is must be equal to angle between their normal. हे दोन प्लेन मधला अँगल काढण्याऐवजी त्यांच्या नॉर्मल मधला अँगल काढा. ओके, खूप इझी फॉर्म्युला. लेट अस कन्सिडर two equations of planes are r bar dot n bar equals to d1 and second equation of plane is r bar dot n2 equal to d2 where n1 bar n2 bar are their normals. Also we consider theta is angle between the planes. वरच्या म्हणण्याप्रमाणे so it is angle between their normals. Theta angle between plane, so theta angle between their normals, that is theta is angle between n1 bar and n2 bar. Theta is angle between n1 bar and n2 bar. याच्या पुढे तर माहिती आहे का तुम्हाला पूर्ण स्टेप्स माहित, फक्त डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट यूज करा. n1 bar dot n2 bar magnitude n1 bar into magnitude n2 bar into cos theta. So cos theta is equals to n1 bar dot n2 bar upon magnitude n1 bar into magnitude n2 bar. हा झाला फॉर्म्युला फॉर फाइंडिंग अँगल बिटवीन द प्लेन्स. प्लेन मधला अँगल काढायचा म्हणजे त्यांच्या नॉर्मल मधला, आणि दोन वेक्टर मधला अँगल काढायचा म्हणजे फॉर्म्युला आपल्याकडे cos theta a bar dot b bar upon magnitude a bar into magnitude b bar. आपला स्केलर प्रोडक्ट आठवा म्हणजे फॉर्म्युला नवीन वाटणार नाही. इट इज अ फॉर्म्युला टू फाइंड अँगल बिटवीन द प्लेन्स. सेम समजा तुम्हाला ते प्लेन पॅरलल, कंडिशन फॉर पॅरलल प्लेन. when the planes are parallel if and only if their normals are parallel. if the planes are parallel if and only if n1 bar parallel n2 bar. नॉर्मल म्हणजे n1 bar parallel n2 bar. आणि पुढची तुम्हाला पॅरलल ची कंडिशन माहिती आहे. if a1 b1 c1 a2 b2 c2 are the direction ratios of these normals and if they are parallel म्हणजे plane are parallel if and only if a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2. दोन प्लेन पॅरलल कधी असतील त्यांच्या नॉर्मलचे डायरेक्शन रेशोज जर प्रपोर्शन मध्ये असतील तर. planes are parallel if and only this condition or this condition. Similarly condition for, अर्थातच पुढची कंडिशन कशासाठी असेल, परपेंडिक्युलर. planes are perpendicular to each other if and only if their normals are perpendicular. planes are perpendicular if and only if n1 bar perpendicular to n2 bar म्हणजे त्यांचा डॉट प्रोडक्ट 0 असेल. आणि डायरेक्शन रेशोज दिले असतील नॉर्मलचे तर ही कंडिशन.
planes are perpendicular if and only if a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0, where a1 b1 c1 are direction ratios of plane first, a2 b2 c2 are direction ratios of plane second. Condition for perpendicular planes. Okay. Now if question is find angle between line and plane. Formula for angle between line and plane. इथं अशी तुम्हाला लाईन दिली असेल, हे प्लेन, त्यांच्यातला हा अँगल काढायचा. हा एन बार नॉर्मल वेक्टर, बी बार पॅरलल टू द लाईन, एन बार नॉर्मल टू द प्लेन. हा अँगल इथं ऍक्च्युअली डायरेक्ट मिळत नाही, तुम्हाला हा पाहावा लागतो, एन बार बी बार. मग कॉस रेशो ऑफ दिस अँगल इज इक्वल टू साइन रेशो ऑफ दिस अँगल, and so the formula sin theta is equals to b bar dot n bar, angle between b bar and n bar, b bar dot n bar upon magnitude b bar magnitude n bar. Sin of angle between the vector find out केला cos च्या ऐवजी, we get theta angle between line and plane. This is formula to find angle between line and plane. On the same condition for line parallel to the plane. ही लाईन जर प्लेनला पॅरल असेल तर नॉर्मलला कशी असेल, परपेंडिक्युलर. इफ अँड ओनली बी बार परपेंडिक्युलर एन बार. द लाईन इज पॅरल टू प्लेन इफ अँड ओनली डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी बार एन बार 0. द लाईन इज पॅरल टू प्लेन इफ अँड ओनली a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0. कंडिशन फॉर लाईन पॅरल टू प्लेन. उलट कंडिशन येते, लाईन पॅरल टू प्लेन, सो लाईन perpendicular to n bar normal. Next condition for perpendicular. Line is perpendicular to the plane, so line is parallel to the normal. B bar parallel to normal, so line is perpendicular to plane if and only a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2. Condition for line perpendicular to plane. Condition for line parallel to plane, and this is angle between line and plane. Next is distance of point from a plane. Distance of point from plane. समजा प्लेनचे इक्वेशन तुम्हाला असं दिले, आर बार डॉट एन बार इक्वल्स टू डी, ज्याच्यापासून डिस्टन्स काढायचं त्या पॉइंटचा पोझिशन फॅक्टर दिलाय. सो दिस पीएम डिस्टन्स इज इक्वल्स टू डी मायनस अल्फा बार डॉट एन बार अपॉन मॅग्निट्यूड एन बार. इथं मॉड घेत चला, डिस्टन्स मस्ट बी पॉझिटिव्ह. मी इक्वेशन का लिहिलं पहा, हा डी लेफ्टला घ्या, आर बार डॉट एन बार मायनस डी, ती न्यूमरेटरची टर्म आहे, मॉड असल्यामुळे उलट लिहिलं तरी चालते, अपॉन मॅग्निट्यूड एन बार. डिस्टन्स ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन गिवन बाय डी मायनस अल्फा बार डॉट एन बार अपॉन मॉड एन बार. तेच फॉर्म्युला, सेम फॉर्म्युला तुम्हाला मी कार्टेशियन फॉर्म मध्ये देईल. Let us consider equation of plane ax plus by plus cz equals to d. ज्याच्यापासून डिस्टन्स काढायचे त्याचे कोऑर्डिनेट x1 y1 z1. pm is a perpendicular distance drawn from that point to the plane. That point to the plane. Then distance is given by mod of ax1 plus by1 plus cz1 minus d. पुन्हा म्हणाल मी प्लेनच्या इक्वेशन कडे पहा, डी लेफ्टला घ्या आणि प्लेनच्या इक्वेशन मध्ये हे कोऑर्डिनेट्स पुट करा. आपल्याला मिळालं फॉर्म्युल्याचं न्यूमरेटर अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर. स्ट्रेट लाईन चॅप्टर मध्ये डिस्टन्स ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाईन हा फॉर्म्युला जर पाहिला तर हे दोन्ही फॉर्म्युले तुम्हाला जवळजवळ सारखे वाटतील. डिस्टन्स ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन. ओके. नेक्स्ट इज कंडिशन फॉर कोप्लेनार लाईन्स. ह्या दोन लाईन कोप्लेनर कधी असतील, इंटरसेक्टिंग किंवा पॅरल असतील तर. ऍक्च्युअली आपण कंडिशन अशी यूज करतो, द लाईन्स आर कोप्लेनार इफ अँड ओनली द व्हेक्टर्स पॅरल टू द लाईन, म्हणजे b1 बार b2 बार अँड अ न्यू व्हेक्टर जॉईनिंग पॉइंट ऑन लाईन्स. a2 बार a1 बारला जॉईन करणार b1 बार b2 बार, दे आर मस्ट बी कोप्लेनार, म्हणजे त्यांचा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0. So this is a condition for coplanar lines. This is condition for coplanar lines. a2 bar minus a1 bar dot b1 bar cross b2 bar equal to 0. Condition for coplanar lines.
Also, the equation of plane containing that two lines is given by r bar dot b1 bar cross b2 bar equals to a1 bar dot b1 bar cross b2 bar, or r bar dot b1 bar cross b2 bar equals to a2 bar. हा पण प्लेन मधलाच पॉइंट आहे. a1 bar घ्या का a2 bar घ्या, b1 bar cross b2 bar. This is the plane containing them, and this is the condition for coplanar lines. हे झाले आपल्या प्लेन चॅप्टरचे कंप्लीट फॉर्म्युलाज. जेव्हा जेव्हा फॉर्म्युल्याची गरज पडेल हा व्हिडिओ रिपीट करत चला. मी तुम्हाला लाईन आणि प्लेन कंप्लीट चॅप्टर संपवलाय. काही अडचणी वाटल्या डायरेक्ट कॉल करत जा, आणि कुठलाही व्हिडिओ पाहताना मी जी PDF तुम्हाला पाठवलेली आहे ग्रुपवर ती रीड करत चला आणि मग व्हिडिओ पहा, जास्त समजेल. ओके.